गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमर दास हृदय नित त्याऊ हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन श्री हरि गोविंद सुमत पर श्री हरि राय नमो कर जोरी नमो श्री हरि कृष्ण मनाओ गुरु तेग बहादुर परम कृपाल परम कृपाल श्री गुरु गोविंद सिंह विसाता तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जग एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच हुए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा वृंद सरासन कीमत महा सब उठाए कर गए तहा ताबिक सिख ने पंच उतारा कट लपेट कर ढापियो सारा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो हाँ रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पैरों के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। पिछले दिनी आप विचारां सरवण कर रहे सी जिस वेले धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बेअंत सोना चांदी हीरे जवाहरातां दा खजाना सतलुज दरिया के किनारे ते एक वड्डा टोहा पट के उहदे विच सारा कुछ रख दिता है। कहते जदों सारे सिंह समान लिया के उहदे विच पा रहे सी ते एक सिख ने कमान की तंदी उतार ली और अपने लक नाल बन लई। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं पता लग गया कि वह सिख नूं कहंदे लक नाल की बन्निया। कहना जी कुछ नहीं कहंदे ना कुछ बन्निया तो है चोरी की है तूं। महाराजा रस्सी है एक कमान की तंदी आ मेरी तंदी पुरानी जी होई पई सी। मैं आख्या जदों किते जंग टुट गई तो मुड़ के चढ़ा लवांगे। कहने खोल इसनूं। किस तरह पातशाह जी दे उस दे कोलों एक कमान की तंदी भी जिहड़ी गुरु घर दे विच चढ़ावा है उहनूं घरे नहीं लिजाण दिंदे। को सतनाम की कहंदे प्रीतमे विचारां आपां आरंभ करके सरवण करांगे। उस तो पहलां गुरु का बख्शिया फतेह दा नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा वृंद सरासन कीमत महा सब उठाए कर लियाए तहा। सतगुरु पातशाह कहते जितना चढ़ावे दा समान खजानची कोल पिया वो सारा कुछ लिया करके इहदे विच सिट ना करो। पहला पातशाह जी ने थान मंगाए कीमती फिर कीमती सेंट मंगाया उन्होंने उत्ते छिड़क करके वो सारे थाना नूं अग ला दी संगतां दे सामने। फिर कहते चलो सतलुज कोल टोहा पटिया गया। कहते खजाने चो सोना चांदी जियां पंडा बन बन के लई आओ। सतगुरां दे सामने किहड़ा बोले किहड़ा झल्ले गुरु दी झाला ऐसा जोश पातशाह जी दा जाहो जलाल। सिंह चुप करके वो सारा समान लिया रहे हैं। पातशाह जी ने कुछ हथियार भी उहदे विच सटाउने कीते जिन्हां दे विचों ज़्यादातर कमान सन। ते एक सिख ने
ਉਹ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਬਿਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੰਚ ਉਤਾਰਾ, ਕਟਲ ਪੀਰ ਕਰ ਢਾਪਿਓ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੰਦੀ ਪੰਚ ਕਮਾਨ ਦਾ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕੀਨ ਦੁਰਾਵਨ ਭਲੇ ਬਨਾਏ, ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਰਾਸਨ ਡਾਰੇ ਆਏ। ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੋਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਨੇ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਨਿਕਟ ਸਿੱਖ ਪਾਤ ਬੋ ਬਖਾਨਾ। ਔਰ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਘਟ ਸੋ ਕਾਲ ਪੇਟਨ ਕਰਿਓ, ਸੁਣਤ ਬਾਕੋ ਸੋ ਉਰ ਡਰਿਓ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਪੇਟਿਆ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਕੀਨਸ ਬਿਰਤੀ, ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਠਾਨੀ ਗਿਣਤੀ। ਔਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਵਾਮਕ ਮਾਨ ਕੋ ਪੰਚ ਪੁਰਾਨਾ, ਸ਼ਤਰਨ ਸੰਗ ਡਰੇ ਜਿਸ ਥਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਕਮਾਨ ਦਾ ਤੰਦੀ ਪੰਚ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵਾਰੀ, ਤਵੇ ਚੜਾਵੋ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਧਾਗਾ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਤੰਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਰਹਿਤ ਪੰਚ ਕੀ ਨੀਤ ਲੜਾਈ, 14 ਵਿਖੇ ਸ਼ਤਰੂ ਸਮਦਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਡੇ ਸੋਡੇ ਕੁਲ ਅਵਤਾਂਸ਼, ਇਹ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਅੰਸ਼। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਚੜਾਵੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੈ, ਹੀਨ ਵੀਰਤਾ ਕਰਦੀ ਜੋ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਲੋਕਨ ਕਰਤ ਬਿਗਾਰ, ਦਿਨ ਹਾਰ ਕੇ ਪੁਨ ਨਿਵਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦੋਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਐ ਚਲੇ ਤਿਸ ਭਾਈ, ਬੋਲ ਦਿਲ ਤੇ ਜਲ ਜਿਮ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚੜਾਵੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੁੰਨ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਿਤਨੇਮ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਧੂ ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਈ, ਛਕੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਪਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਥਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥਾਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਣੀ। ਕਿਉਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਕੈਨ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸਣੇ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਖੂਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਖੂਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਖਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵਿਖਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਇਆ। ਜੋ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੁਭਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਪੇਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਜੋ ਦੱਬ ਕੇ ਘੁੱਟੀਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਵਗਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ। ਤੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਾਉਣਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਲ ਛਮਾਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕਾਲਿਆ ਧਨ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਖਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਚੜਾਵੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਖਾਊਗਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਚੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਔਗਣ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਮਾਨ ਦਾ ਧਾਗਾ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੰਦੀ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਐਸੋ ਕੌਣ ਹੁਕਮ ਕੋ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਤਜੇ ਤਿਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਚੜਾਵੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਨਗਨ ਸਿੱਖ ਅਨਗਨਤੀ ਵਾਰੀ, ਅਨਗਨ ਧਨ ਅਨਤ ਜਲ ਡਾਰੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਐ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੇੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟੋਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਦੌਲਤ ਜਾਹੀ, ਆਏ ਸ਼ੀਘ੍ਰ ਤੈ ਬਿਲਮਤ ਨਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਲਿਆਓ, ਛੇਤੀ ਲਿਆਓ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਸਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਿੰਘ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐ, ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਧਿਆ ਜਾਗਰ ਢੋਵਣ ਗਨ ਕਰਿਓ, ਨੀਠ ਨੀਠ ਕਰਤੇ ਤਬ ਭਰਿਓ। ਤਾਂ ਦਿਨ ਛਿਪਦੇ ਤੱਕ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ, ਦਿਨ ਛਿਪਦੇ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਉਹ ਟੋਹਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਜਬ ਸਿੰਘ ਆਏ ਚੁਕਿਓ ਸਬਾਬ, ਸਭ ਦਿਨ ਧਰਤੇ ਰਹੇ ਸ਼ਿਤਾਬ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਭ ਕੋ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫਰਮਾਇਓ, ਅਬ ਤੋ ਸਰਬ ਪਦਾਰਥ ਆਇਓ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਅਬ ਡੇਰੇ ਚਲੋ, ਬਿਸਰਾਮੋ ਤਨ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦਲੋ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇਨ ਕਹਿ ਗਮਨੇ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈ, ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਸੰਗ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਇਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਆ ਗਏ, ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਸਦਨ ਬਿਰਾਜੇ ਆਏ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਬਾਤੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ। ਸਭ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਤ ਹੁਕਮ ਕੋ ਦਿਓ, ਪਰਬਤ ਪਤੀ ਦੂਤ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀਏ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਸੂਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਟੋਹਾ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀਆ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 21 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਜ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਪਹਾੜੀਏ ਤੇ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸੂਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਨੱਪਿਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆਈਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੂਈਏ ਨੇ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਟਾਇਆ ਸਾਰਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਉਹ ਟੋਹਾ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ। ਔਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਹਾ ਪੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਟੋਹਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਾ ਮਚਾ ਮਚਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਮਚਾ ਬਚਾ ਕੇ ਜਲਾ ਜਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਰ ਤੜਕੇ ਮੂੰਹ ਜੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂ ਤੁਰ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਐ ਬਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਤੜਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰ ਗਏ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵੱਲ ਆਏ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਟੋਹੇ ਬੜੇ ਪੱਟੇ ਪਏ ਹਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਲੁਜ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀਏ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਟੋਹੇ ਪੱਟ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬੜੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੂਰਖ ਹੈ ਪਹਾੜੀਏ, ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਭ ਮਾਇਆ ਅਸਬਾਬ 84 ਹਮ ਸੌਂਪਿਓ ਸਤ ਦ੍ਰਵ ਕੇ ਪਾਸੇ।
ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਐ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰਮਲ ਹੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਸੀ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਆਪਣੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਤਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਐਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਓ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੋੜ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ 500 ਦੀ ਆਓ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ ਇੱਧਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੋੜ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲਿਆਏ? ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਪਈ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਆਓ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸਰੂਪ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੋਂ ਕਮਰ ਕਸੇ ਰਮਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਧੀਰਮਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦੇਈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਕਾਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਐਦਾਂ ਕਰੀ, ਜਾ ਕੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਵਗਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਅੱਖਰ ਘੋਲੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਰੀ ਘੁਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਖੇੜਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਬਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਰਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਕਈ ਟੋਭੇ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਭਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। 9ਵਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਧੀਰਮਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਤੂੰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨੌਂਦੀ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਮਦਦ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੁਭਾਓ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਬਾਹਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟੋਭੇ ਨੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ, ਬਰੇਤੀ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੇਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਆਓ ਕੱਢ ਗਏ, ਤੇ ਬਰੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦ ਰਮਾਲੇ ਲਾਹੇ ਗਏ
ਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਭਿੱਜੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਿੱਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ 3-3 ਉਂਗਲਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੇਵਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗਾਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਸਿੱਟਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਆਪਣਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੂਗੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਪੁਰਖ ਜਨਮੇ ਬਲ ਭਾਰੇ, ਮਹਾ ਤੇਜ ਸੇ ਪੁਨ ਪ੍ਰਹਾਰੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆਵੇਗਾ, ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਤੇਜਸਵੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮਾਂ ਕਸਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਪਰ ਕੇ ਕਰ ਆਵੇ, ਜੇਕਰ ਯਤਨ ਅਨੇਕ ਬਣਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨੱਪਿਆ ਹੋਵੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਹ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਪਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਪਿਆ, ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੱਭਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਜਿਤਨਾ ਧਨ ਗੁਰ ਸੰਤਾ ਡਾਰਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕਿਛ ਗਿਨਿਓ ਵਿਚਾਰਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਨ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। 9 ਕਰੋੜ ਨਗਦੀ ਠਹਿਰਾਇਓ, ਵਸਤ ਮੋਲ ਕਛ ਨਹਿ ਨਾ ਲਿਖਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਦੀ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਗਦੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 18 ਅਰਬ ਦਾ ਸਮਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਮਾਲ ਸੀ ਉਹ। 9 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਨਗਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੰਚਨ ਕੀ ਕੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਾਹੀ, ਮਹਾਂ ਜਵਾਹਰ ਮੋਲ ਨਾ ਤਾਹੀ। ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਜਹ ਲక్ష్ਮੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹੋ ਕਹੋ ਕਹੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਕੌਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, 9 ਨਿਧ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਵੇ ਕੀ ਦਾਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਰੁਚਿਰ ਵਿਲਾਸ, ਪਠਨ ਸੁਨਣ ਕੋ ਕਰੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਕੌਤਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤੀ। ਆਹ ਚੜਾਵੇ ਦਾ ਮਾਲ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ,
ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰੇਨ, ਮਤ ਮਾਰਨ ਹੱਡ ਭੰਨਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸਿੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਧਾਗਾ। ਇੱਕ ਤੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਮਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਧਰਿਆ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਰੁਚਿ ਬਿਲਾਸ, ਪਠਨ ਸੁਣਨ ਕੋ ਕਰੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੋ ਸਿੱਖੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੌੜ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਈਆ ਕਚੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਤੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਘਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਆ? ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਖੱਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਭੋਰਾ ਕਚੂਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਇਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਾਨ ਹੈ ਘਰੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੁਣ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਮਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਅਜਾਮਲ ਉਦਰਿਆ ਕਹੇ ਏਕ ਵਾਰ, ਗਣਕਾ ਉਦਰੀ ਹਰ ਕਹੇ ਤੋਤ ਮਨ ਸਿਮਰ ਤੂੰ ਹੋਏ ਮੋਖ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰਸਰ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਵਾਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕੋ ਲਈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਲੁਕੋਇਆ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਲੁਕੋਇਆ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖੂਹ ਸੜਦੇ, ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਦੇ ਲੁਕੋਇਆ ਕੁਛ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਚੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਤੂੰ ਲੁਕੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੇਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਰ ਜੇ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸਵਾਏ ਸਾਰ ਕਬੋਲਿਆ, ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਜਿਸ ਨਾਹੀ, ਸੰਖਿਆ ਕਰਨ ਕੌਣ ਤਿਨ ਚਾਹੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਹਰਾ। ਇੱਕ ਬਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਗਣ ਸੰਗਤ ਚਲ ਆਏ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰੀ ਰਹੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੇ। ਔਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਮੇਵਰੇ ਸੁਧ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ ਮਨੋਰਥ ਹੁਰ ਕੋ। ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। ਹਰੀ ਬਟੋਰਨ ਹੈ ਚਲ ਆਈ, ਬੀਤੇ ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਟੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲ ਕੀ ਤਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੋ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਆਰੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਸਥਾਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਹਿ ਦੀਜੇ ਜੈ ਕਹਿ ਨਰ ਨਾਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੂੰਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਵਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ
ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूरन हे सर्व मैं, पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टीक, हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे, हो बनहार, हे संत कै सदा संग, दारा आधार, हे ठाकुर हों दास रो, निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजै नाम दान, कोई बरोए, आए प्रभ शरणागति, नित दयाल, एक अखर हर मन बसत, होत निहाल, एक ओंकारा सतगुरु, प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए, वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सब।